Good morning to all. Yesterday we studied two things mainly, right? Is the screen presenting to you? Are you able to see the screen now? No, no. How is the screen now? Okay, is it audible? Okay. So yesterday two concepts separately we studied. First about neutral points, right? So quickly I will recap what neutral points are. Neutral points are nothing but those regions around a bar magnet where the magnetic field is zero. Now why the magnetic field will become zero? That is because the magnetic field produced by the bar magnet and the magnetic field produced by the Earth's magnetic field, they both cancel in some regions around a bar magnet. Those points where this cancellation of magnetic fields occurs is called neutral point. Now, so when you keep any magnet at a neutral point, the magnet will not suffer from any torque. So no deflection will be shown by the magnet. Such points are called neutral points. Right. Then we discussed positions. That is, for a bar magnet, where are the neutral point positions? That is, with respect to the axial line of the magnet as well as the equatorial line of the magnet. So now we know when we keep the magnet vertically like this, now axial line is along the axis of the magnet, that is from north to south or south to north. So in that you can see that there are some points x and x prime where there are neutral points where the magnetic fields are cancelling. Right. The rest of the profile, you can see that rest of the profile is like this. The magnetic profile means wherever you see field lines, those regions are places where the magnetic field is not cancelling. Right. So in those regions where there are field lines, the magnetic fields are not cancelling. And there are other lines where there are gaps actually. So you can see the gap around x. That means no field lines, no magnetic flux lines. If there are no magnetic flux lines, there is no magnetic field in that region. That means magnetic field is zero. That is, vector addition has occurred. Vector addition of two magnetic fields. One field is due to the bar magnet. Another field is due to Earth's magnetic field. These two fields are cancelling and therefore there is no magnetic field. Now this is for the axial line of the bar magnet. What about the equatorial line? We know what is the equatorial line, because for a dipole also we have done the same thing, axial and equatorial. After that we have done the same thing for even magnetic dipole also. So when we did for magnetic dipole, we derived this formula also. What is the magnetic field at a point along the axis of the dipole? What is the magnetic field at a point along the equatorial line of the dipole? These two formulae we have derived already. So we know exactly what is axial, what is equatorial. Now you can see this in the second diagram. What is equatorial here? Equatorial line is a perpendicular line, right? Okay. So equatorial line is a line that is perpendicular to the axis of the magnet. That means in this given case it is from west to east or east to west. So the line joining the western direction W and the eastern direction E, that is called as the equatorial line. Along the equatorial line also there are certain regions or there are certain points where the magnetic field will go to zero. Now again, why magnetic field will go to zero? Because the vector sum of two magnetic fields, when you add there, is cancelling. What are the two magnetic fields? One is the magnetic field due to the bar magnet and the other is the magnetic field due to Earth's magnetic field. These two
magnetic fields are cancelling in certain regions along the equatorial line also. In this diagram, those points are labeled as x and x prime. Again, you can clearly see that in those regions there is a gap in the field lines. The field lines are not present in that region. That means in those spots no magnetic field exists. So it goes to 0. That is why. So actually the shape or the profile of the magnet, bar magnet, is therefore whatever we are seeing is not its actual profile. At every point around the bar magnet, whatever we are measuring is sum of two magnetic fields. So like I mentioned before also, whatever magnetic measurements you do wherever on earth, that measurement is not the exact magnetic measurement of that particular magnetic field. ఎప్పుడు ఏ మెజర్మెంట్ మీరు చేసినా ఎర్త్లో ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేస్తుంది, దాన్ని మీరు రిమూవ్ చేయాలి. సో ప్రతి మ్యాగ్నెటిక్ మెజర్మెంట్ కూడా సైంటిస్ట్ చేసేటప్పుడు ఎర్త్ వల్ల ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందా పర్టికులర్ రీజియన్లో అని ముందు తెలుసుకొని ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని తీసేస్తారనమాట వాల్యూ నుంచి. సో టోటల్ బి నుంచి ఈ బి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, అంటే బిఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు అర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అది కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తేనే మనకు ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అన్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్ తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు బార్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్. దానివల్ల ఒక పర్టికులర్ రీజియన్లో ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందని మెజర్ చేయాలంటే అక్కడ దాంతోపాటు ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా కలిసే మనం మెజర్ చేయడానికి అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఎక్సెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత మెజర్ అయి ఉంటుందో దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి యాక్చువల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే. రైట్, దిస్ ఈస్ హౌ ఆల్ మ్యాగ్నెటిక్ మెజర్మెంట్స్ ఆర్ డన్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్, తర్వాత ట్యాంజెంట్ లా అనేది చూసాము. అదేంటంటే టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉండగా ద రేషియో ఆఫ్ ద టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ట్యాంజెంట్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ దట్ ద మ్యాగ్నెట్ మేక్స్ విత్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్యాంజెంట్ లా. అంటే ఏంటంటే ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ని క్రాస్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెడితే కనుక the amount of the deflection that the bar magnet will suffer is theta, and the tangent of this theta is a ratio of the two magnetic fields B1 and B2. సో ట్యాంజెంట్ లా మీరు యాజ్ సచ్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దర్ఫోర్ నేమ్లోనే ట్యాంజెంట్ లా ఉంది. సో మీకు ఇమీడియట్గా ట్యాన్ థీటా గుర్తుకొస్తుంది. ట్యాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1 బై B2 ఈజీగా రాసుకుంటారు. రైట్, దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక డివైస్ కూడా చూసాం. అదేంటంటే ట్యాంజెంట్ గ్యాల్వనోమీటర్. మనకు ఆల్రెడీ గ్యాల్వనోమీటర్ అంటే ఏంటో తెలుసు. ఇది కరెంట్ డిటెక్టింగ్ ఆర్ కరెంట్ మెషరింగ్ డివైస్ గ్యాల్వనోమీటర్ అంటే. ఇక్కడ ట్యాంజెంట్ గ్యాల్వనోమీటర్ అని పేరు ఉంది కాబట్టి దిస్ గ్యాల్వనోమీటర్ ఈజ్ వర్కింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ట్యాంజెంట్ లా. సో ద ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ట్యాంజెంట్ లా ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్. సరే, ఇది మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వనోమీటర్ ఆర్ మూవింగ్ మ్యాగ్నెట్ గ్యాల్వనోమీటర్ అని అడిగితే ఆన్సర్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ మూవింగ్ మ్యాగ్నెట్ గ్యాల్వనోమీటర్. ఇంతకుముందు మనం చూసిన గ్యాల్వనోమీటర్ పేరు డిఫ్లెక్షన్ గ్యాల్వనోమీటర్, రైట్? అప్పుడు దట్ ఈస్ అ మూవింగ్ కాయిల్ టైప్, మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వనోమీటర్. దిస్ వన్ ఈస్ అ మూవింగ్ మ్యాగ్నెట్ టైప్. సో దాని కన్స్ట్రక్షన్ చూసాము. దాంట్లో వర్టికల్ కాయిల్ ఉంటుంది, హారిజాంటల్ కాంపాస్ బాక్స్ ఉంటుంది దాని సెంటర్లో. కాయిల్లో కరెంటు పాస్ అయ్యేటప్పుడు సెంటర్ ఆఫ్ ద కాయిల్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుందంటే మనకు ఫార్ములా ఉంది, μ0 Ni by 2R. దట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అ సర్క్యులర్ లూప్. ఆ ఫార్ములాలో మనకు క్యాల్కులేట్ చేయడానికి అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. కానీ ప్రాక్టికల్గా మెజర్ చేయాలంటే మనకు ట్యాంజెంట్ గ్యాల్వనోమీటర్ కావాలి. ట్యాంజెంట్ గ్యాల్వనోమీటర్లో ఎలా మెజర్ అవుతుంది? మధ్యలో కాంపాస్ బాక్స్ అని పెడతాం. యాక్చువల్గా ఆ కాంపాస్ బాక్స్ కూడా వేరే పేరు ఉంది, అది కూడా మ్యాగ్నెటోమీటర్ అంటారు దాన్ని. కాంపాస్ బాక్స్ అని సింపుల్గా చెప్పేది కాంపాస్ బాక్స్, కానీ దీన్ని ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే దాని పేరు మ్యాగ్నెటోమీటర్. అఫ్ కోర్స్ ఇంకొక డివైస్ కూడా ఉంది, అది మనం తర్వాత మేబీ లేటర్ స్టేజ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటోమీటర్. అది దాంట్లో కూడా టైప్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ లేటర్. ఇప్పుడు అది మనకు అవసరం లేదు ఇక్కడ. బట్ కాంపాస్ బాక్స్ ఒక నీడిల్ ఉంటుంది ఇందులో, అది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండు ఎప్పుడూ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద కాంపాస్ బాక్స్ అండ్ ద నీడిల్ ఇన్ ఎ ట్యాంజెంట్ గ్యాల్వనోమీటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 90 డిగ్రీ. అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ ఉంది, బార్ మ్యాగ్నెట్ ఉంది. ఇంకోటి ఏంటి పొడువుగా ఉన్నది పాయింటర్ అంటారు, అల్యూమినియం పాయింటర్ అది. సో ఈ పాయింటర్ అండ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆర్ నీడిల్,
దే ఆర్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్. అంటే ఒక్కటి రొటేట్ అయితే ఇంకోటి దాంతో పాటు రొటేట్ అవుతుంది. దే బోత్ రొటేట్ టుగెదర్ బై ద సేమ్ డిగ్రీస్. డిఫ్లెక్షన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. సో మ్యాగ్నెట్ ఏమో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల? ఆ కాయిల్ సెంటర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల. అది డిస్టర్బ్ అయ్యేసరికి అది డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ డిఫ్లెక్టెడ్ బై అన్ యాంగిల్ థీటా, the perpendicular pointer P also gets disturbed by the same angle theta. The amount of deflection produced is proportional to the magnetic field strength at the center of the coil. Now, the strength of that magnetic field depends on the current passing through the coil, the number of turns in the coil, and we know that inversely proportional to the radius of the coil also. So accordingly, for a given tangent galvanometer, if you fix the number of turns and the radius, the only variable is the current. So current ni danlo vary cheste center lo produce ayya magnetic field will vary. If the magnetic field produced at the center varies, then you can use this compass box to measure it. So that is a very principle and working of this device. Oka stand మీద మౌంట్ అయి ఉంది చూడండి. దిస్ ఈస్ ద స్టాండ్ విత్ అడ్జస్టబుల్ స్క్రూస్ అండ్ ఆల్. ఎందుకని స్క్రూస్ ఉన్నాయి? దాన్ని లెవెలింగ్ కరెక్ట్గా చేయాలి. లెవెలింగ్లో తేడా ఉంటే మనం దీన్ని, ఇప్పుడు వర్టికల్ కాయిల్ ఉంది కదా, ఈ వర్టికల్ కాయిల్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్కి ప్యారలల్గానే పెట్టాలి ఎప్పుడు కూడా. మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ అంటే మనకేంటో తెలుసు. ఎర్త్ మీద ప్రతి పాయింట్లో కూడా మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ ఒక ప్లేన్ మనం డ్రా చేయొచ్చు. నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్ అంటే ఎర్త్కి ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ అని అనుకుంటే ఎర్త్ని, దాంట్లో నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్ అండ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద అర్త్. పాయింట్ ఆన్ ద అర్త్ అంటే ఎందుకది? ఇప్పుడు ఇండియాలో చూస్తే ఒకలా ఉంటుంది, చైనాలో చూస్తే ఒకలా ఉంటుంది. పాయింట్ వేరే వేరే పాయింట్ కదా మన ఎర్త్ మీద. అది ఇవన్నీ వేరే వేరే పాయింట్స్ కదా, వేరే వేరే ప్లేసెస్. దీస్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఆర్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ కదా. సో ఫ్రమ్ అ గివెన్ పాయింట్, ఇప్పుడు ఖమ్మంలో ఉండి మనం ఖమ్మం నుంచి నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్ అండ్ ఖమ్మం ఈస్ ఎ పాయింట్ హియర్. అంటే ఒక సిటీ ఒక పాయింట్ కింద భావించాలి మనం. ఈ 3 పాయింట్స్ని కనెక్ట్ చేసి ఒక ప్లేన్ డ్రా చేయొచ్చు మనం. సో ద ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ఖమ్మం అండ్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెట్, దాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ అట్ ఖమ్మం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టుకొని మన ల్యాబ్లో, మన కాలేజ్ ల్యాబ్లో మెజర్ చేయాలంటే మన డిఫ్లెక్షన్ మ్యాగ్నెటోమీటర్ని ఓరియంట్ చేసి మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్లో ఉండేటట్టు మనం ఫిక్స్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ అ ఎబిలిటీ టు రొటేట్ ద స్టాండ్. ఎంటైర్ స్టాండ్ని రొటేట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ లెవెలింగ్ స్క్రూస్ కూడా లెవెల్ చేయాలి. లేకపోతే ప్లేన్కి మనం ప్యారల్గా పెట్టామని అనుకుంటాం కానీ అది ఒక యాంగిల్లో ఉండిపోతుంది. అలా యాంగిల్లో ఉంటే మనకు మెజర్ చేసే మెజర్మెంట్స్లో తప్పులు వస్తాయి. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్యారలల్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్. సో ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద కాయిల్ షుడ్ బి ప్యారలల్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్. ఇది క్లియర్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. కాన్సెప్ట్లు టెస్ట్ చేస్తారు. ఇట్ షుడ్ బి అట్ అన్ యాంగిల్, ఇట్ క్యాన్ బి పర్పెండిక్యులర్, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్, ఇట్ షుడ్ బి ప్యారలల్ అని అడుగుతారు. 4 చాయిస్లు ఇస్తే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు, కాన్సెప్ట్ వైజ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రిమెంబర్ దిస్. ప్యారలల్గానే ఉండాలి. వన్స్ ప్యారలల్గా ఉంటే దెన్ వీ క్యాన్ మెషర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద కాయిల్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిఫ్లెక్షన్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో దానికి ఫార్ములా థియరిటికలీ వీ ఆల్రెడీ నో ద సేమ్ ఫార్ములా. ఇది ఎక్స్పెరిమెంటలీ వీ క్యాన్ వెరిఫై దిస్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూజింగ్ ద టాంజెంట్ గాల్వనోమీటర్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మెజర్ చేస్తే 2 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఒకటేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద కాయిల్, ద అదర్ వన్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ద రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ దీస్ 2 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. వెక్టార్ సమ్ కదా, అది మోడలస్ తీసేటప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ చేయాలి. యాంగిల్ టాంజెంట్ ఎంత ఉంటుంది? ఈ 2 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మన ప్రిన్సిపల్ ఇందాకనే చూసాము. ద టాన్ థీటా ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ దీస్ 2 మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అని. సో బీసీ అండ్ హెచ్ రేషియో ఎంత ఉంటుందంటే టాన్ థీటా ఉంటుంది. సో మనకు వచ్చే డిఫ్లెక్షన్ థీటా మనం డైరెక్ట్గా 30 degrees, 40 degrees, 60 degrees అని మెజర్ చేయగలుగుతాం. అక్కడ మధ్యలో డయల్ ఉంది కదా, డయల్లో మ్యాగ్నెట్ రొటేట్ అయ్యేటప్పటికి ఇక్కడ 0 to 360 రీడింగ్స్ ఉంటాయి. కాంపాస్ బాక్స్లో సిఎన్ రాసి ఉంది చూడండి, అది కాంపాస్ బాక్స్. దాంట్లో 0 to 360 degrees రీడింగ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి యాక్చువల్గా ఏంటంటే
కొన్ని కాంపాస్ బాక్స్లో 0 to 90, 90 to 0, 0 to 90, 90 to 0. So depending on the amount of deflection produced, we can measure the strength of the magnetic field. ఎందుకంటే హెచ్ ఫిక్స్డ్, హెచ్ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్కి మనకి హెర్ట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హరిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఇస్ నోన్. సో ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద కాయిల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అని తెలుసుకోవడానికి బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటూ ట్యాన్ తీటా. మనకు తీటా వాల్యూస్ వస్తాయి, ట్యాన్ తీటా వాల్యూస్ తీసుకుంటాం, దాంతోపాటు హెచ్ కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లై చేస్తాం. మల్టిప్లై చేస్తే మనకు బీసీ వస్తుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు థియరిటికలీ ఉన్న ఫార్ములాతో ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రిజల్ట్ని కంపేర్ చేస్తే మనకు అక్కడి నుంచి వాట్ వీ క్యాన్ గెట్ ఈజ్ I is equal to 2RH into mu naught n tan theta. అంటే ఇక్కడ K is the constant called the reduction constant of the given galvanometer. అది ఇన్స్ట్రుమెంట్కి ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇన్స్ట్రుమెంట్కి దానికి ఎంత రేడియస్ ఉంది, ద నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ కాయిల్ వౌండ్ ఆన్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఈ మెటాలిక్ ఫ్రేమ్ ఇక్కడ వర్టికల్ కాయిల్ అని చెప్తున్నాం కదా మనం ఇక్కడ. ఇది ఏంటంటే వర్టికల్ సర్కిల్ ఏంటది, అది ఒక ఫ్రేమ్, అది మెటల్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది, దాని మీద కాయిల్ వైండ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్ ఆర్ వాల్యూ ఫిక్స్ అయిపోతుంది దానివల్ల. రేడియస్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈస్ దట్ ఫోర్ ఫిక్స్డ్. సో ది ఎంటైర్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ స్మాల్ k. సో దిస్ ఈస్ హౌ వన్ క్యాన్ మెజర్ ది magnetic field at a particular this thing. Right. Sensitivity is another parameter of the tangent galvanometer that we should remember. What is the sensitivity? How much deflection will be produced by the given galvanometer for a current? అంటే సెన్సిటివ్ ఎక్కువ ఉంటే మంచిదా, తక్కువ ఉంటే మంచిదా? ఎక్కువ ఉంటేనే మంచిది. ఒక స్మాల్ కరెంట్ని కూడా మెజర్ చేసే కెపాబిలిటీ ఉన్న గ్యాల్వనోమీటర్ కావాలి నాకు. ఎందుకంటే ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మెజర్ స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? స్మాల్ కరెంట్స్కి స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్సే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్. సో ఈవెన్ ఎ వెరీ స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని మెషర్ చేసే కెపాబిలిటీ ఉన్న గ్యాల్వనోమీటర్ ఉంటే మంచిది. అయితే సెన్సిటివిటీ ఎంత హై సెన్సిటివిటీ ఉంటే అంత మంచిది అనమాట. ఇన్స్ట్రుమెంట్కి సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రేషియో ఆఫ్ డిఫ్లెక్షన్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ యూనిట్ కరెంట్ అని చెప్పొచ్చు. సో dθ/di. సో ప్రీవియస్ ఫార్ములాలో మనం చూసాము, దే ఆర్ ఆల్ లింక్డ్. ఇక్కడ కరెంట్ ఈస్ లింక్డ్ టు తీటా అని చూసాం డైరెక్ట్గా. ఒక కాన్స్టెంట్ కేనే ఉంది. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకు dθ di రెండు వచ్చేస్తాయి. సో వీఆర్ జస్ట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ హియర్ టు గెట్ dθ/di. ట్యాన్ తీటా ఉంది కాబట్టి డిఫరెన్షియేట్ చేసేసరికి మనకు సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా వచ్చేస్తుంది ఫార్ములా. సో రైట్ సైడ్ ఉన్న తీటాని ఉంచుకొని డిఐ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంచుకుంటే మనకి కే కిందకు వచ్చేస్తే వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఈజ్ 1/k secant square theta, that is dθ/di, which is equal to 1/k into 1 plus I square by k square. రైట్. ఎందుకంటే ఇది I/k అంటే tan theta, అది I/k tan theta. secant స్క్వేర్ని మనం 1 plus tan square theta అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ secant square theta అని 1 plus tan square theta అని రాసుకొని tan thetaకి బదులు అగైన్ I/k సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ I is equal to k tan theta అని వచ్చింది రిలేషన్షిప్ అలాగే మనం. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు సెన్సిటివిటీకి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసాం. సో సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద గివెన్ టాంజెంట్ గ్యాల్వనోమీటర్ కూడా అడగొచ్చు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్లో. సో అక్కడ ఏమి ఇస్తారు, ఓన్లీ కరెంట్ ఇచ్చేసి రిడక్షన్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద గ్యాల్వనోమీటర్ని ఇచ్చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ కే వాల్యూ. కే వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసి మీకు కరెంట్ ఇచ్చేస్తే మీరు dθ/di వచ్చేస్తుంది మీకు డైరెక్ట్గా. దట్ ఈస్ ద సెన్సిటివిటీ. సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టు సెన్సిటివిటీ, గుడ్ సెన్సిటివిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే డిఫ్లెక్షన్, దట్ ఈస్ dθ షుడ్ బి లార్జ్ ఫర్ ఎ గివెన్ కరెంట్. స్మాల్ కరెంట్ చేంజ్ అయితేనే డిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ చేంజ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ dθ/di. రైట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ టాంజెంట్ గ్యాల్వనోమీటర్. నౌ వీ కెన్ డూ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఇన్ అ టాంజెంట్ గ్యాల్వనోమీటర్ వెన్ అ కరెంట్ ఆఫ్ 10 MA, MA అంటే మిల్లీ ఆంపియర్, రైట్? So 10 milliampere current is passed through the coil in the galvanometer and the deflection produced is 31 degrees. Theta is 31 degrees. By what percentage the current has to be increased so as to produce a deflection of 42 degrees? 42 degrees deflection produce cheyalante how much should be the change in the percentage change? That is, by what percentage the current has to be increased? That is the question. So ikkada two కరెంట్స్ అండ్ 2 డిఫ్లెక్షన్స్ కంపేర్ చేయాలి మనం, అంతే. సో బేసికలీ
I2 is, of course, k constant cancel అయిపోతుంది. So I2 is tan theta 2. I2 is proportional to tan theta 2. I1 is proportional to tan theta 1. Proportionality constant k is cancelling in both cases. So the ratio of I2 by I1 is tan theta 2 by theta 1. ఏమా తేజస్విని, ఎక్కడైనా మైక్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది చెక్ చేయమా. ఇక్కడైతే ప్రాబ్లం ఏం లేదు నాకు. ఎనీబడి ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ ఆడియో ప్రాబ్లం? ఆడియో ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా ఎవరికైనా? సో తేజస్విని చెక్ ఇట్ తేజస్విని చెక్ ఇట్. రైట్. సో బేసికలీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఈస్ జస్ట్ రేషియో ఆఫ్ కరెంట్స్ వీఆర్, బికాస్ I2 కావాలి మనకు. ఇక్కడ ఏంటి అడిగారు? I1 ఇచ్చారు 10 మిల్లీ ఆంపియర్, తీటా 1 ఇచ్చారు 31, తీటా 2 ఇచ్చారు 42. ఎందుకంటే 31 42 అవ్వాలంటే కరెంట్ ఎంత పెరగాలి? దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ హియర్. సో I2 కావాలి మనకు. I2 ఈజ్ దర్ ఫర్ నథింగ్ బట్ I1 టైమ్స్ tan theta 2 by tan theta 1. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు k tan theta. మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేస్తారు ఈజీగా. k ఈజ్ రిడక్షన్ కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో క్వశ్చన్లో k ఇవ్వలేదు ఏంటని ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వీఆర్ కంపేరింగ్ I1 k tan theta 1, I2 k tan theta 2. k క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో I2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ I1 ఇంటూ tan theta 2 by tan theta 1. దట్ ఈస్ I1 ఈజ్ 10 మిల్లీ ఆంపియర్. సో 10 ఇంటూ tan 42 by tan 31 మిల్లీ ఆంపియర్. అలాగే రిటైన్ అయిపోయింది అక్కడ. నేను ఇక్కడ 10⁻³ వేయలేదు అందుకే. ఎందుకంటే టాంజెంట్ 42 టాంజెంట్ 31 రెండు నంబరే వస్తుంది, రేషియో అది నంబర్స్ ఏవి నంబర్ రేషియో కాబట్టి ఆ మిల్లీ ఆంపియర్ని అలా ఉంచుకొని 10⁻³ వేయలేదు. ఆన్సర్లో కూడా అందుకే డైరెక్ట్గా మిల్లీ ఆంపియర్లోనే కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ 10 divided by 3/2, that is 15 milliamperes. 30/2 is 15. నా పర్సంటేజ్ చేంజ్ అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్లో. కరెంట్ I2నే అడగట్లేదు, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఎంత ఉంటుంది, చేంజ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కరెంట్. సో I2 minus I1 by I1. ఒరిజినల్ కరెంట్ 10, నౌ కరెంట్ ఈస్ 15. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్? సో దిస్ ఈస్ 15 minus 10 divided by 10, దట్ ఈస్ ఇంటూ 100 చేయాలి పర్సంటేజ్ కాబట్టి. సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ 5/10 into 100, దట్ ఈస్ 50% చేంజ్. కరెంట్ ఎంత ఇంక్రీస్ అయింది? 10 మిల్లీ ఆంపియర్ నుంచి 15 మిల్లీ ఆంపియర్ అయింది కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఈస్ పర్సంటేజ్ ఈస్ 50%. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. యూ కెన్ ట్రై దిస్, ఇట్స్ అ సింపుల్ వన్. యూ ప్లీజ్ ట్రై దిస్ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ నౌ. ద కాయిల్ ఆఫ్ ఎ tangent galvanometer ఆఫ్ రేడియస్ స్మాల్ ఆర్ ఇచ్చర్ 12 centimeter is having 200 turns. Number of turns is given as 200. If the horizontal component of Earth's magnetic field is 25 microtesla, find the current which gives a deflection of 60 degrees. So all you have to do is use the formula and directly get it. So you please try this one. Try చేసి చెప్పండి ఎంత వస్తుందని. So what you have to do? Tell me. All you have to do is k constant first calculate చేయాలి. దానికి ఎక్కడ ఫార్ములా ఉంది? ఇక్కడ రండి. You have to use this formula. 2RH divided by μ0n. ఫస్ట్ ఇది యూస్ చేయండి, క్యాల్కులేట్ చేయండి ఫార్ములా యూస్ చేసి. 2R ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? R is given as how much, H is given as how much, number of turns is how much, అది చూడండి అంతే. So how much is n? Capital N is 200. R is 12 centimeters, మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. μ0 4π into 10⁻⁷, you know it already. H 25 into 10⁻⁶ వేసుకోవాలి, మైక్రో టెస్లా అని ఇచ్చారు. సో నౌ ఫస్ట్ టెల్ మీ కే వాల్యూ. కే వాల్యూ తెలిస్తే మీకు కే tan θ యూస్ చేసుకొని ఐ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఫైన్ ద కరెంట్ అని అడిగారు కదా, ఐ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ యూ క్యాల్కులేట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద galvanometer reduction constant. So please work it out. Tell me how much is the K value. Formula is, you know the now already, right? This formula you have to just remember. Reduction constant of the galvanometer is 2 times radius or diameter. Directly if you want to remember, you can remember as diameter times the horizontal component of Earth's magnetic field divided by μ0n. So it is 2RH divided by μ0n.
this is K. K value calculate చేయండి. R ప్లేస్లో 12 సెంటీమీటర్ వేసుకోండి. ఆ 12 సెంటీమీటర్ ఇంటూ 10⁻² మీటర్ వేసుకోవాలి యాక్చువల్గా. H ప్లేస్లో 25 ఇంటూ 10⁻6 వేసుకోండి. μ0 is 4π into 10⁻7, you know it. Number of turns is 200. క్యాల్కులేట్ చేసి K ఎంత వచ్చింది చూడండి. Tell me how much is the K value you are getting. లేదా డైరెక్ట్గా K ఇంటూ tan θ చేసి కరెంట్ వాల్యూ చెప్పినా పర్లేదు. బికాస్ ఫైనల్ ఆన్సర్ వీ వాంట్ ఈస్ కరెంట్. How much is the K value? 2RH by μ0 n ఫార్ములాలో ఈ నెంబర్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు K వస్తుంది. K, once you know that current is proportional to tan theta, current is K times tan theta. Into 10⁻². Okay. Right. Now multiply tan 60 with that because theta is 60, right? Theta is 60 degrees. So tan 60 is the current now. K times tan 60. You don't tell me what is the current.
313 ఎక్కడ మిస్టేక్ అండి. 3√3 into 10 power -2. I think that is correct. 3√3 అని వచ్చిందా? ఓకే. √3 is 1.732 కదా. సో 3 into 1.732 is 0.05 వచ్చిందా? 4. ఓకే, I think you are correct. Approximately that is the answer. Yes. So very simple one. See, first I is equal to k tan theta, we know it. First we have to therefore calculate k. K is nothing but 2RH by mu naught m. Right, this is called as the reduction constant of the galvanometer. So radius of the galvanometer is fixed. That is given as 12 centimeter, which is the radius of the coil. H is the horizontal component of Earth's magnetic field, that is 25 microtesla, divided by mu naught into n number of turns is 200. Mu naught is the constant. So you have 2 into 12 centimeter is 0.12 meters multiplied by 25 into 10 power minus 6 into tan 60. Directly I am multiplying here, divided by 4 pi into 10 power minus 7 into 200. So if you do, you will get 0.042. So now whatever answer you gave is 0.051. Okay, they are nearly the same. Maybe pi while you taking, you might have taken more digits or something, right? Anyway, this is the answer. So it is I is equal to 0.042 amperes. So this much current should flow through the galvanometer to produce a deflection of 60 degrees, right, at a given place. That is what is the conclusion we can give, right? And then next we have to study something called vibration magnetometer. But before that, I think these two problems also maybe we can do. So we can do this also, right? Neutral points. This is based on neutral points. This problem we can discuss because this also concept wise we have covered, so we should be able to do this. See, question is, a bar magnet 30 centimeter long is placed in the magnetic meridian with its north pole pointing south. Right. The neutral point is observed at a distance of 30 centimeter from its one end. So how far is the neutral point? It is at 30 centimeter. So now calculate the pole strength of the magnet given the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.34 G. So for this what we have to use? We have to use the axial formula. So if you go back and see here, neutral points for the axial this thing, right, we have the neutral points, right? That axial formula you have to recollect this. It is 2mr divided by, right, 2mr divided by L square minus C. This is the formula. This is for the equatorial. This is the axial formula. This is under approximation. We don't have to do approximation here because this is when L is very small compared to R. That is, the magnet dipole is very small compared to the distance at which you are measuring. So this is approximation formula, but we should not use this here. Here we should use this one. Mu naught by 4 pi I 2mr divided by R square minus L square whole square. This is the magnetic field due to a dipole at a point on the axial line. For this is the formula, right? We have to use this here because here clearly it is mentioned as axial line. The question here, you can see that again. Read the question now. Yeah, see, a bar magnet 30 centimeter long is placed in the magnetic meridian. That means it is parallel to the magnetic meridian with its north pole pointing south. Of course, it will be attracted to the south of the Earth's magnetic field. The neutral point is observed at a distance of 30 centimeter from its one end. One end nunchi 30 centimeter ante you have to imagine the diagram like this. So you have a bar magnet. I'm drawing. So you have a bar magnet and one end, from one end means this end, let us say 30 centimeter away, neutral point is observed. So far we called it X, so we can even call this now X. This distance is 30 centimeter from one end. So it is basically axial. That is how we know that it is axial line.
Okay, so at a distance 30 centimeter from its one end, calculate the pole strength of the magnet. That is, the pole strength means m value here. Calculate the pole strength of the magnet. Given horizontal component of Earth's field is 0.34 g. So now dipole problem. So we know that length of the magnet is given already. It is 30 centimeter. Pole strength we need. So capital M, if you want, in that capital M, 2L into small m. So here 2L is 30. So 2L is 30 centimeter. Therefore L is 15 centimeter or 0.15 meter. Right. Now distance also is given as 30 centimeter. You see, bar magnet length is 30, distance is 30. That means in our formula R and L are equal actually. If R and L are equal, we cannot use the approximation formula. We have to use the direct formula only. So that is why we have to use the original formula, that is magnetic field at a point on the axis of a dipole. That formula only you have to use. So basically that is, we know that it is mu naught by 4 pi, constant will come. Then in the numerator you know you have 2mr, and in the denominator you will have r square minus l square power 2. ఇదే ఈక్వటారియల్కి పవర్ 3/2 వస్తుంది, ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ వస్తుంది కదా. అది మీరు జస్ట్ ఈ రెండు ఫార్ములాస్ కంపేర్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. ఇదైతే డైరెక్ట్ ఈజీలీ వీ క్యాన్ రిమెంబర్. ఇక్కడ అప్రాక్సిమేషన్ చేసేటప్పటికి ఆర్ కనుక, ఇఫ్ ఆర్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద మ్యాగ్నెట్, దట్ ఈస్ ఆర్ ఈస్ మచ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎల్, then this will reduce to mu naught by 4 pi into 2m divided by r cube. బికాస్ ఎల్ అప్పుడు ఇగ్నోర్ చేసేస్తాను నేను. ఎల్ ఇగ్నోర్ చేస్తే నాకు ఆర్ పవర్ 4 అవుతుంది, పైన ఉన్న ఆర్తో క్యాన్సిల్ అయ్యి ఫార్ములా నాకు సింపుల్గా వస్తుంది. సో ఇది కూడా యాక్సియలే, బోత్ ఆర్ యాక్సియల్ ఫార్ములా ఓన్లీ, బట్ దిస్ ఈజ్ అండర్ దిస్ కండిషన్. హియర్ ఇది ఈ ఫార్ములా వాడకూడదు. We have to use this one. Why? Because R is equal to L. ఇక్కడ 30 ఇచ్చారు. RL ఈక్వల్గా ఉండాలని కూడా అవసరం లేదు. RL కంపారిటివ్గా ఉంటేనే చాలు, అంటే సిమిలర్గా ఉంటేనే. ఇప్పుడు R 10 సెంటీమీటర్, L 5 సెంటీమీటర్, లేదా 20, 30 అట్లా ఉంటేనే కంపారబుల్. అప్పుడు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు వీ కెనాట్ యూజ్ ద అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకో దానికి మీరు ఈజీగా రావచ్చు. Right, so we have to use that formula only for this. H is the Earth's horizontal component of Earth's magnetic field is given as 0.34 Gauss. దాన్ని టెస్లాలో రాసుకుంటే 0.34 into 10 power minus 4 Tesla. So now we know all this that is required in the formula. So all you have to do is to calculate first. We need what is the pole strength అడుగుతున్నారు. So M, capital M calculate చేయాలి మీరు. So in the formula you have to just calculate capital M. So keep M on one side, take the other things to the other side and calculate M value and tell me now. ఈ ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదా. ఈ ఫార్ములాలో మీరు లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్ సెపరేట్లీ, అదర్వైజ్ వాట్ ఆర్ ద గివెన్ వాల్యూస్ని ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. మ్యూ నాట్ కాన్స్టెంట్, 4 pi కాన్స్టెంట్, ఆర్ ఈస్ 30 centimeter, you have to convert into meter. L is also 30 centimeter, right? Oh no, L is 30 centimeter. Yeah, L is also given as 30 centimeter. No, L 2L is 30 because length is 2L kada. 2L is 30, so L is 15. So ikkada formula L substitute చేసేటప్పుడు half of that substitute చేయాలి కదా, correct, dipole. So you have to do that. M you have to calculate, R is given. So all the constants are, you know it already. So please tell me what is the M value you are getting. Work it out and tell me. What is the magnetic moment? Once you know that, from there you will get pole strength because M is equal to capital M by 2L. సో ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఎమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చారు కదా, దాన్ని బట్టి క్యాపిటల్ ఎమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. యాక్సియల్, బి యాక్సియల్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? బి యాక్సియల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.34 తీసుకోవాలి. ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హరిజాంటల్కి ప్యారల్గా ఉంది కాబట్టి రెండు ఈక్వల్. సో 0.34 into 10 power minus 4 టెస్లా తీసుకోండి. గాస్లో తీసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ కరెక్ట్ రాదు. టెస్లాలో తీసుకుంటేనే సిజిఎస్ ఏది ఎంకేఎస్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ కాబట్టి we'll get exact value. So tell me what is the capital M value, and finally then from there you can calculate the pole strength also. So capital M, small m ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి నాకు. All values are given to you.
ఎమ్ ఎమ్ మాత్రం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉంచుకొని మిగిలినవన్నీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి మల్టిప్లై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. What, Rahul? Upchest now? Rahul? Tell me capital M value ఎంత వచ్చో చెప్పు.
ఈ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి. న్యూట్రల్ పాయింట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్, అంటే ఇది యాక్సియల్ ఫార్ములాని మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నామో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ పైన క్వశ్చన్లో మీరు చూడాలి, నార్త్ పోల్ పాయింటింగ్ సౌత్. నార్త్ పోల్ పాయింటింగ్ సౌత్ అంటే మన ఒరిజినల్ డయాగ్రామ్లో మీరు చూస్తే కనుక నార్త్ పోల్ పాయింటింగ్ సౌత్ బట్టే మనం చెప్తున్నాం. అక్కడ ఏ కన్ఫ్యూషన్ లేదు, క్లియర్గా ఉంది. సో నార్త్ పోల్ పాయింటింగ్ సౌత్ ఉంటే మన ఒరిజినల్ డయాగ్రామ్లో మీరు చూస్తే మనకు న్యూట్రల్ పాయింట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? యాక్సియల్ లైన్స్ మీద వస్తాయి. ఇది ఈక్వటారియల్. అంతకుముందు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇది యాక్సియల్. యాక్సియల్ లైన్స్లో న్యూట్రల్ పాయింట్ రావాలంటే ఇక్కడ సౌత్ నార్త్ ఉందో చూడండి మ్యాగ్నెట్. అంటే అర్థం ఏంటి? జాగ్రఫీకి నార్త్ ఎక్కడ ఉంది? జాగ్రఫీకి నార్త్ ఈ డయాగ్రామ్లో ఇక్కడ చూడండి, రైట్ సైడ్ నార్త్ చూడండి, నార్త్ డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తున్నారు. సో మీకు ఎప్పుడైనా మ్యాగ్నెటిజంలో అలా డైరెక్షన్ ఇండికేషన్ చేసేస్తారు వాళ్ళే, లేకపోతే మీరే ఎప్పుడు కూడా నార్త్ ఈస్ట్ టాప్ అనే అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. జాగ్రఫిక్ నార్త్ ఇది నార్త్ అంటే ఇక్కడ జాగ్రఫిక్ నార్త్ ఇది. సో ఇక్కడ సౌత్ పోల్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు జాగ్రఫిక్ నార్త్, నార్త్ పోల్ ఈజ్ టువర్డ్స్ జాగ్రఫిక్ సౌత్. ఇలా ఉంటేనే మనకు న్యూట్రల్ పాయింట్స్ యాక్సియల్ లైన్స్ మీద వస్తాయి. అందుకని అక్కడ యాక్సియల్ ఫార్ములా. సో అక్కడ ఓపెన్గా వాళ్ళు ఇచ్చారు, స్టిల్ మీకేం డౌట్ రాకూడదనే ఈ ఫార్ములా మీరు కంపేర్ చేయాలి అక్కడ. సో అందుకని మనం ఈ యాక్సియల్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం. అదర్వైజ్ ఎలా ఇస్తారు క్వశ్చన్లో? అదర్వైజ్ ఎలా ఇస్తారు? నార్త్ పోల్ ఈస్ అలాంగ్ ద నార్త్ అని ఇచ్చేస్తారు. అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి మీరు, నార్త్ టు నార్త్ ఉంది, నార్త్ టు నార్త్, సౌత్ టు సౌత్ ఉంటే అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈక్వటారియల్ లైన్స్ మీద న్యూట్రల్ పాయింట్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఈక్వటారియల్ ఫార్ములా వాడాలి, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ యాక్సియల్ ఫార్ములా, వెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఈక్వటారియల్ ఫార్ములా, రైట్? సో అందుకని ఈ క్వశ్చన్లో it is given clearly that the north is pointing towards north of the north pole of the magnet is pointing towards geographic north. So ikkada chudandi, in the magnetic meridian, it is placed in the magnetic meridian with its north pole pointing south. So north to south unte adi first condition manadi. అప్పుడు మనకి యాక్సియల్ లైన్స్ మీద న్యూట్రల్ పాయింట్స్ వస్తాయి. సో యాక్సియల్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం. అందుకని యాక్సియల్ ఫార్ములాలో సింపుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. సో యాక్సియల్ బి యాక్సియల్ చూడండి, బి యాక్సియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్. ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్లో ఉంది. నిన్నే చూసాము, మన డయాగ్రామ్ కూడా గీసాను దానికి. ఒక మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్లో మీరు ఒక ప్లేన్, మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ ప్లేన్లో మీరు సస్పెండ్ చేస్తే అఫ్కోర్స్ ఫస్ట్ అది అలైన్ అవుతుంది, తర్వాత ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఎనీ బార్, ఇట్ కెన్ బి అ బార్ మ్యాగ్నెట్, ఇట్ కెన్ బి మ్యాగ్నెటిక్ నీడల్ ఆల్సో. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. బోత్ ఆర్ మ్యాగ్నెట్స్, రైట్? అలా ఉన్నప్పుడు హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ హెచ్కి యాక్సియల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేట్ చేయొచ్చు మనం. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ ఈక్వేటింగ్ హియర్ బి యాక్సియల్ టు ద హెచ్ వాల్యూ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో హెచ్ వాల్యూకి ఈక్వేట్ చేయాలి మీరు. ఈక్వేట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మీకు μ0/4π × 2mr r² - l² హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో హెచ్ రైట్ సైడ్ రాసేసుకొని మీరు ఎమ్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంచుకుంటే అదర్ టర్మ్స్ 4π μ0 రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి. 4π μ0 డినామినేటర్లో ఉన్న r² - l² హోల్ స్క్వేర్ న్యూమరేటర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్ సైడ్లో ఆల్రెడీ హెచ్ ఉంది, హెచ్ కూడా న్యూమరేటర్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ 2mrతో పాటు ఆ 2r ఉంది, ఆ 2rని డినామినేటర్లో రావాలి, ఎమ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండిపోతుంది అంతే. సో టర్మ్స్ని రీఅరేంజ్ చేసేస్తే మనకు జస్ట్ నోన్ వాల్యూస్ అని వేసుకోవడమే. ఇక్కడ 4π × 10⁻⁷ ఉంటుంది డినామినేటర్లో μ0కి. 4π క్యాన్సిల్ అయ్యి ఓన్లీ 1/10⁻⁷ రిమైన్స్. హెచ్ ఈస్ గివెన్ as 0.34. 0.34 × 10⁻⁴ గాస్ టు టెస్లా కన్వర్షన్ ఇది. తర్వాత r² - l², r is the 30 cm distance, 0.30 ఇది హోల్ స్క్వేర్, మైనస్ l is half of 30, that is 15. సో 0.15 రావాలి, 0.15 వచ్చింది. రెండింటికి స్క్వేర్స్ అండ్ హోల్ స్క్వేర్ అగైన్ డివైడెడ్ బై 2 times r అగైన్ 0.3. సో వాల్యూస్ అన్ని మీరు ఇన్సర్ట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తే మీకు బి యాక్సియల్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ బి యాక్సియల్ కదా, ఇక్కడ ఎమ్ ఇది నేను మర్చిపోయి బి యాక్సియల్ రాసాను, ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ బి యాక్సియల్.
B axial is the given 0.34. This is capital M kada. We started with M. So we are calculating basically M here. M వచ్చేసింది. M వన్స్ వచ్చాక మనకి ఇక్కడ పోల్ స్ట్రెంత్ కావాలి. పోల్ స్ట్రెంత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ m కదా. So we know that pole strength is small m, and multiply by the length you get the dipole moment, magnetic dipole moment, capital M. So we know now capital M, we want a small m, so it is m by 2l. So m by 2l వేసుకోవాలి. m ఎంత వచ్చింది? 2.582. మీరు వెరిఫై చేయండి వచ్చిందని ఒకసారి. యూ వెరిఫై అండ్ టెల్ మీ నౌ వెదర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దిస్ నంబర్. సో 2.582 capital M, and you divide that by the length. The entire length is 2l kada. So 2l is nothing but 0.3. 30 centimeter ante 0.3. So if you divide, you get 8.606 ampere meter. This is the pole strength of the given bar magnet. సో మనకు న్యూట్రల్ పాయింట్స్ మీద ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వస్తాయి. పోల్ స్ట్రెంత్ అడుగుతారు ఒకటి, లేదా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మనం చూసినట్టు దే మే ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ థింగ్, మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ కూడా అడగవచ్చు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ వన్ కెన్ హ్యావ్ ఆన్ న్యూట్రల్ పాయింట్స్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా దీని మీద ఉంది. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం. ప్లీజ్ ట్రై టు వర్కౌట్. షో ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. క్వశ్చన్ చూడండి. ఎ షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ with its north pole pointing north. సో మీరు ఇప్పుడు నార్త్ పోల్ నార్త్ అంటే యాక్సియల్ ఆర్ ఈక్వటారియల్ను ఫస్ట్ మీరు డిసైడ్ చేయాలి. ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? ఇందాకనే మనం డిస్కస్ చేసాం. యాక్సియల్ ఆర్ ఈక్వటారియల్ చూడాలి. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో చూడండి మనం యాక్సియల్ ఫార్ములా వాడాం. ఎప్పుడు? నార్త్ పోల్ పాయింటింగ్ సౌత్. సో నార్త్ పోల్ సౌత్లో పాయింట్ అయితే కనుక మనకు యాక్సియల్ పాయింట్స్లో న్యూట్రల్, యాక్సియల్ లైన్ మీద న్యూట్రల్ పాయింట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఆపోజిట్, నార్త్ పోల్ పాయింటింగ్ నార్త్ అంటే మనకు అలా మ్యాగ్నెట్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటే ఈక్వటారియల్ లైన్స్ మీద న్యూట్రల్ పాయింట్స్ వస్తాయి. సో దీనికి ఈక్వటారియల్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్. అగైన్ ఈక్వటారియల్ అంటే మనకు రెండు ఫార్ములాలు ఉంటాయి కదా, ఒకటి అప్రాక్సిమేషన్, ఒకటి వితౌట్ అప్రాక్సిమేషన్. ఇక్కడ అప్రాక్సిమేషన్ వాడాలా, వితౌట్ అప్రాక్సిమేషన్ వాడాలని డిసైడ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. ద న్యూట్రల్ పాయింట్ ఈస్ 10 centimeter అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఓకే, అండ్ హెచ్ ఈస్ 0.4 g. క్యాల్కులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ 10 centimeter అవే, మ్యాగ్నెట్ సైజ్ ఇవ్వలేదు. సో మనకు ఆ కన్ఫ్యూషన్ రాకూడదు. ఏది ఏ ఫార్ములా వాడాలనేది స్ట్రైట్గా మన ఎక్కడి నుంచి అది ఐడియా రావాలంటే షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అని ఇచ్చారు క్లియర్గా. అర్థం ఏంటి? వెరీ స్మాల్ బార్ మ్యాగ్నెట్. సార్ మ్యాగ్నెట్ సైజ్ ఇవ్వలేదు కదా, మనం హౌ టు డిసైడ్ అంటే క్లూ ఇదే, షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్ అని ఇచ్చారు. అంటే మ్యాగ్నెట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ కంపేర్ టు ద పాయింట్ వేర్ యు ఆర్ మెజరింగ్, డిస్టెన్స్ యు ఆర్ మెజరింగ్. అంటే ఆర్ ఈస్ ఫార్ అవే అని అర్థం ఇది. సో దీనికి ఈక్వలెంట్, షార్ట్ అనే వర్డ్కి ఈక్వలెంట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఆర్ ఈస్ మచ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎల్. సో దీనికి అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా వాడాలి. అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ థింగ్? ఈక్వటారియల్ లైన్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ బి ఈక్వటారియల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైపోల్ ఫార్ములా నే μ0/4π into m divided by r3. వెరీ సింపుల్. సో m divided by r3 ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి దీనికి. సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ క్యాపిటల్ M. ఎందుకంటే హెచ్ ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? హెచ్ ఈస్ 0.4 g. హెచ్ వాల్యూ ఈస్ గివెన్ as 0.4 g. సో మీరు క్యాల్కులేట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసి ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. M ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి నాకు. హౌ మచ్ ఈస్ ద M దట్ యు ఆర్ గెటింగ్? R ఎంత తీసుకుంటారు? హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ అవే? 10 centimeter. సో ఆర్ వాల్యూ ఈస్ 10 into 10⁻⁻2 మీటర్లో తీసుకోవాలి. అండ్ టెల్ మీ హెచ్ ఈస్ ఆల్సో గివెన్. సో టెల్ మీ క్యాపిటల్ M. క్యాపిటల్ M ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంటే అడిగారు, పోల్ స్ట్రెంత్ కూడా అడగట్లేదు ఈ క్వశ్చన్లో. ఓన్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఈస్ ఆస్క్డ్. ఆల్ యూ హావ్ టు డిసైడ్ ఈస్ ఫర్ ద ఈక్వటారియల్ వెదర్ ఐ షుడ్ యూస్ ద యాక్చువల్ ఫార్ములా ఆర్ ద అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా. ఫర్ దట్ ద ఓన్లీ క్లూ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ షార్ట్ బార్ మ్యాగ్నెట్. సో M వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి.
5.02. ఓకే, క్యాపిటల్ M 5.02 వచ్చిందమ్మా. ఎక్కడో మిస్టేక్ చేశారు చూడండి ఒకసారి. 5.02 రాదు, యాంపియర్ మీటర్ స్క్వేరే కదా యూనిట్. ఎక్కడ పవర్ మిస్టేక్ చేసినట్టు మనం చూడండి ఒకసారి, క్యాల్కులేషన్ చూడు. హెచ్ ఈస్ ఓన్లీ 0.4G. టెస్లా కన్వర్ట్ చేసుకున్నావా హెచ్? గాస్ టు టెస్లా కన్వర్ట్ చేసుకో అక్కడ. గాస్ టు టెస్లా కన్వర్ట్ చేయాలి. 0.4 × 10⁻⁻4 వేసుకోవాలి. అలాగే సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు, అది మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయండి. అంటే డినామినేటర్లో ఆర్ కూడా సెంటీమీటర్లో ఉంది, మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి మీరు. μ0/4π10⁻⁷ ఒకటే వస్తుంది అందులో. అంటే μ0 is 4π × 10⁻⁷. Is somebody joining now? Rakesh, why Rakesh went away? Rejoining now. ఎవరిది ఉపేందర్ ఎవరు? ఓకే గాయత్రి, గుడ్, యూ గేవ్ ద ఆన్సర్. ఐ డెంట్ సీ, నవ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ సీయింగ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. యూ గాట్ ద ఆన్సర్ కరెక్ట్లీ దట్ టైమ్. 0.042A, గుడ్. అంతేనా? ఎక్కడ తేడా ఉంది? సంయుక్త సబ్స్టిట్యూట్, సంయుక్తనే కదా, కాదా? సుశ్రిత, ఎక్కడ ఫార్ములా మిస్టేక్ చేసామమ్మా, చూడు ఒక్కసారి. ఆన్సర్ అంత రాదనుకుంటా. ఎవరికైనా వేరే వాళ్ళకి అదే ఆన్సర్ వస్తుందో చెప్పండి, కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఎనీబడి ఎల్స్ ఈస్ ఆల్సో గెటింగ్ 5 point? ఎందుకంటే ఆన్సర్ 5 pointలో రాదు. Yes, who's getting answer? Susrita only. Okay, I think it's 0.4. Gayatri, good Gayatri. Okay, so it is 0.4 only. Okay, so just a substitution as I already mentioned, because the short bar magnet, that is a clue, so we are using only μ0/4π m/r³ formula. So HR cube will be on the numerator divided by μ0/4π, which is only 10⁻⁻⁷. So H is 0.4 × 10⁻⁻⁴ Tesla, Gauss to Tesla conversion. 10 × 10⁻⁻² meters power cube, R cube, so it's cube you have to do. So if you do
See, all the 10 powers will cancel. You can clearly see this. It's such a simple calculation actually. Only 0.4 will remain. See, 10 power minus 4. This is 10 power minus 3, and denominator 10 power minus 7. So all will cancel. So 0.4 is the answer. 0.4 ampere meter square. This is the answer. Right. So next we will move on to another instrument, which is also an instrument used to measure magnetic moment of a bar magnet, or it can be also used to compare two magnetic fields, that is magnetic fields produced by two bar magnets, based on the, of course, the oscillations that are produced in the magnet present in that instrument. So a magnetic field produced by an external magnet can be measured by the bar magnet present within this instrument. So that is why this instrument is called as magnetometer. The name of the instrument itself is called as magnetometer. So far whatever we studied is galvanometer. That is all current based. But here no current is involved. That is the first difference that you have to understand. And any instrument, this is a specific type actually, vibration magnetometer. There is another magnetometer called deflection magnetometer that works only based on the deflection. So in the previous galvanometer case also, I told in the center you are keeping the compass box. Only the deflection produced in the compass box also can be used to measure the magnetic field strength. That is called deflection magnetometer. Here it is not deflection magnetometer, it is vibration magnetometer. What is this vibration magnetometer? The magnet will oscillate or vibrate. Okay, vibrate means here it is oscillation basically. So depending on how the magnet oscillates, that is how many oscillations it is producing, one can calculate the magnetic moment of any other magnet that is causing that oscillation. So the basic setup or diagram of construction of this magnetometer is shown below. You can see that. So this device works on the principle that a freely suspended magnet which is present in the instrument itself, S and N, see south pole north pole చూపించారు కదా, అది ఒక freely suspended magnet. పైన ఏముంది, టార్షన్ హెడ్ ఉంది. ఆ టార్షన్ హెడ్ దేనికి, అది ఒక స్ప్రింగ్ అరేంజ్మెంట్ అంతే. అది ఏం చేస్తుంది, ఈ మ్యాగ్నెట్ రొటేట్ అయ్యేటప్పటికి రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఇస్తుంది అది. సో దానికి ఒక స్క్రూ కూడా ఉంది, గ్లాస్ ట్యూబ్ ఉంది, థ్రెడ్ ఉంది మధ్యలో. థ్రెడ్ వల్ల హ్యాంగ్ అయింది ఏ మ్యాగ్నెట్, కింద ఉన్న మ్యాగ్నెట్ ఎస్ అండ్ ఎన్ అని ఉంది కదా, సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. ఇట్ ఈస్ సస్పెండెడ్ ఫ్రీలీ ఇన్ ద డివైస్. ఎంటైర్ థింగ్ని ఒక గ్లాస్ బాక్స్లో ఉంచుతారు. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ అ బాక్స్, రైట్. అండ్ దిస్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్. అంటే అర్థం ఏంటి, ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ప్యారలల్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్. మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్కి ప్యారలల్గా పెట్టుకొని మెజర్మెంట్స్ జనరల్గా చేస్తారు దీంట్లో. ఇందాక మనం చూసిన గ్యాల్వనోమీటర్లో మాత్రం తేడా ఏముంది, గ్యాల్వనోమీటర్లో కాయిల్ని మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్లో పెడతారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్లోనే మ్యాగ్నెట్ ఉంది కదా, ఆ మ్యాగ్నెట్ని మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్కి ప్యారలల్గా పెడతారు అంతే. నవ్వు ఏమవుతుంది, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్లో పెట్టగానే ఈ మ్యాగ్నెట్ ప్యారలల్గా మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్లో అలైన్ అయి ఉంటుంది. అది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అంటారు దాన్ని. ఇప్పుడు వేరేమైనా ఒక మ్యాగ్నెట్ని దీనికి దగ్గర తీసుకొస్తే ఆ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి ఈ మ్యాగ్నెట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మీకు సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ నుంచి మీకు తెలుసు, స్ప్రింగ్ గురించి చదివి ఉంటారు, ఆ తర్వాత సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చదివి ఉంటారు. ఇవన్నిట్లో కూడా వేవ్స్ అండ్ ఆసిలేషన్స్ ఇవన్నిట్లో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు. ఒక పార్టికల్ కానీ, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ, ఒక మాస్ కానీ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి మీరు డిస్టర్బ్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది, ఆసిలేషన్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఛార్జెస్ గురించి చదివేటప్పుడు కూడా, ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ గురించి చదివేటప్పుడు కూడా చూసాము. ఒక థర్డ్ ఛార్జ్ని 2 ఛార్జెస్ మధ్య తీసుకువచ్చి ఒక పొజిషన్లో పెడితే ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది, నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి స్లైట్గా డిస్టర్బ్ చేస్తే ఆ వైబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ ఛార్జ్ మీద కూడా. సో ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి డిస్టర్బ్ చేస్తే దెన్ దే విల్ బి వైబ్రేషన్స్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఉన్న మ్యాగ్నెట్ సౌత్ నార్త్ అని ఉంది కదా, ఆ మ్యాగ్నెట్ ఆసిలేషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడు, దాని ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయి. సో ఇఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వైబ్రేషన్ magnetometer ఈజ్ డిస్టర్బ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్,
దిస్ మ్యాగ్నెట్ స్టార్ట్స్ ఆసిలేటింగ్ విత్ సమ్ టైమ్ పీరియడ్. అది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఆసిలేషన్స్ అంటేనే మనకు తెలుసు ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అంటే ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ పర్ సెకండ్కి, నంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ పర్ సెకండ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దట్? దట్ ఈస్ టైమ్ పీరియడ్. సో టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని, అఫ్ కోర్స్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఒక రొటేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్కి మీకు తెలుసు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అవన్నీ చదివే ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ ఇయర్లో. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ప్రాపర్టీ అండ్ టైమ్ పీరియడ్ యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ ఏబుల్ టు క్యాల్కులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఆఫ్ ద అన్నోన్ మ్యాగ్నెట్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్స్. సో ఒక అన్నోన్ మ్యాగ్నెట్కి మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నా ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. అదర్ దెన్ దట్ వీ కెన్ ఆల్సో కంపేర్ ది horizontal component of Earth's magnetic field at two different places using this one instrument. So we have to take the instrument to two different places and measure the number of oscillations or time period, and with the time period ratios we can calculate the magnetic Earth's magnetic horizontal component of Earth's magnetic field. How that is done also we are going to discuss. Apart from this, we can also compare the magnetic moments of two magnets. అన్నీ కూడా టైం పీరియడ్ బేస్ చేసుకొని ఇన్స్ట్రుమెంట్ మొత్తం కూడా నడుస్తుంది. ద ఎంటైర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆసిలేషన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆర్ వైబ్రేషన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. దట్ ఈస్ వై ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ వైబ్రేషన్ మ్యాగ్నెటోమీటర్. సో ద మ్యాగ్నెట్ దట్ ఈస్ సస్పెండెడ్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఒక మ్యాగ్నెట్ వేలాడుతుంది చూడండి, ఆ మ్యాగ్నెట్ వైబ్రేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ ఎలా చేస్తుందో దాన్ని బట్టి మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇన్స్ట్రుమెంట్లో. సో దట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ and that is why the name of the instrument is called as vibration magnetometer. And one more application also is there for this instrument, that is two magnets ki how to calculate the magnetic moments and compare the magnetic moments, as well as how to measure the magnetic fields produced by two different magnets. This is the fourth application. One more application. So all these are applications of vibration magnetometer. So let me just first list the vibrations, then we can discuss how each of this thing can be done quickly. So basically vibration magnetometer is an instrument used to measure magnetic properties of any magnet. Magnetic properties ante basically it can be magnetic moment or magnetic field. So what you can calculate? MB of any one magnet or two magnets. Comparison basically. What is the working principle? It is based on oscillations produced. Oscillations అంటే మీరు పేరులో దానికి ఆసిలేషన్ మ్యాగ్నెటోమీటర్ కూడా చెప్పొచ్చు దీన్ని. సో ఆసిలేషన్ ఆర్ వైబ్రేషన్స్, that is why the name vibration magnetometer. So it is based on the oscillations produced in the magnet, in a freely suspended magnet. ఒక ఫ్రీలీ సస్పెండెడ్ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో. దట్ ఫ్రీలీ సస్పెండెడ్ మ్యాగ్నెట్ అండర్గోస్ స్మాల్ ఆసిలేషన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బ్డ్ ఫ్రమ్ ఈక్విలిబ్రియం. when it is disturbed from equilibrium. That is a working principle. So working principle ఏంటి ఈ డివైస్కి? ఆసిలేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఫ్రీలీ సస్పెండెడ్ మ్యాగ్నెట్లో ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ ప్లేన్, అంతే. మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్లో ఉంటేనే ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. సో ఫ్రీలీ సస్పెండెడ్ మ్యాగ్నెట్ మీకు తెలుసు. ఎప్పుడు మీరు, అందుకే నేను రాకేష్ని ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి నాకు కన్ఫర్మ్ చేయమన్నా చేయలేదు. మ్యాగ్నెట్ విరిగిపోయింది సార్, థ్రెడ్ కట్టడానికి అవ్వట్లేదు సార్ అని కథలు చెప్తున్నాడు. సో వాట్ ఐ వాంటెడ్ హిమ్ టు డూ ఈస్, ఐ వాంటెడ్ హిమ్ టు చెక్ వెదర్ ద మ్యాగ్నెట్ ఈస్ అలైనింగ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్. ఏ ఒక మ్యాగ్నెట్ మీరు తీసుకొని ఫ్రీగా సస్పెండ్ చేస్తే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్లో అలైన్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి ఈ మ్యాగ్నెట్ని డిస్టర్బ్ చేయాలంటే ఇది ఫ్రీలీ సస్పెండెడ్ మ్యాగ్నెట్ అని అనుకోండి మీరు. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్లో అలైన్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఐ కాల్ ఇట్ ఎంఎం, మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ అంటే ఎంఎం. ఇది ఒక ప్లేన్, ఈ ప్లేన్లో ఇది అలైన్ అయి ఉంది మ్యాగ్నెట్. ఇప్పుడు వేరే ఒక మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ తీసుకువస్తే
the effect of this magnet is to disturb the equilibrium. సో ఈ మ్యాగ్నెట్లో ఉన్న ఈక్లిబ్రియం పొజిషన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే ఈ మ్యాగ్నెట్ వైబ్రేట్ అవుట్ ఆసిలేషన్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ద మ్యాగ్నెట్ స్టార్ట్స్ ఆసిలేటింగ్ ఆర్ వైబ్రేటింగ్. Depending on the period of oscillations, one can calculate the magnetic moment of an unknown magnet, or one can compare magnetic moments of two magnets, or one can compare magnetic fields produced by two magnets at a given point, or one can even compare the magnetic field produced by two magnets at different places. These are the applications of this instrument. That instrument is called as vibration magnetometer. So simple setup ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఇట్స్ సింపుల్ సెటప్. టైం పీరియడ్కు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ అంటే హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ వన్ ఆసిలేషన్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెట్, ఫ్రీలీ సస్పెండెడ్ మ్యాగ్నెట్, వెన్ అనదర్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ M ఈస్ బ్రాట్ నియర్ ఇట్. క్యాపిటల్ M అనేది మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఆఫ్ a బార్ మ్యాగ్నెట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ బార్ మ్యాగ్నెట్. ఎందుకని బయట నుంచి తీసుకొచ్చి ఆ బార్ మ్యాగ్నెట్కి ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఉందని తెలుసుకోవడానికి ఆ మ్యాగ్నెట్ని తీసుకొస్తున్నాం కాబట్టి that magnet is called as experimental bar magnet. When you bring it close to this magnet starts vibrating or oscillating. With what frequency? Some frequency. N. Let us call that frequency as small n. Now time period is 1 by n. That is time taken for one oscillation. So that is called capital T, which is equal to 2 pi times square root of I by mh. చాలా కేర్ఫుల్గా ఈ వైబ్రేషన్ మ్యాగ్నెటోమీటర్లో మాత్రం మీరు క్యాపిటల్ I కరెంట్ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. ఇది కరెంట్ కాదు. దిస్ ఈజ్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇందాక మనం ట్యాంజెంట్ గ్యాల్వనోమీటర్లో కూడా క్యాపిటల్ I ఈజ్ కరెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నాం. అది కరెంట్ I, అక్కడ కరెంట్ కాయిల్లో కరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి క్యాపిటల్ I ఈజ్ కరెంట్ దేర్. ఇక్కడ కరెంటే ఉండదని అందుకే ఫస్టే చెప్పాను, ఇందులో కరెంట్ ఉండదు. గ్యాల్వనోమీటర్ అంటే కరెంట్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ డ్యూ టు కరెంట్ అక్కడ. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ డ్యూ టు ఓన్లీ మ్యాగ్నెట్స్, నాట్ కరెంట్. సో I కరెంట్ అని మాత్రం రాసేయకండి. I మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివారు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సేమ్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ అ రెక్టాంగులర్ బార్, ఆ రెక్టాంగులర్ రాడ్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ I. సరే, సో అప్లికేషన్స్ లెట్ us just quickly go through the remaining applications. What are the applications? ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను. హౌ ఇట్ ఈస్ డన్ అనేది ఐ విల్ జస్ట్ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫస్ట్ అప్లికేషన్, కంపారిజన్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ 2 different ప్లేసెస్. సో మీరు పక్కనే ఉన్న ప్లేసెస్లో మెజర్ చేస్తే పెద్ద తేడా రాదు. ఖమ్మంలో ఒక రీడింగ్, హైదరాబాద్లో ఒక రీడింగ్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. ద హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి స్లైట్లీ డిఫరెంట్ అనుకోండి. సో హౌ విల్ యూ మెజర్ దట్? వైబ్రేషన్ మ్యాగ్నెటోమీటర్ని ఫస్ట్ యూ విల్ డూ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హియర్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, ప్లేస్ ఏ. ప్లేస్ ఏలో దానికి ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. దట్ టైం పీరియడ్ ఈస్ T1. దెన్ యూ విల్ టేక్ ఇట్ టు ప్లేస్ B. దేర్ దట్ విల్ హ్యావ్ అనదర్ టైం పీరియడ్, రైట్? సో if you compare these two time periods, you can get the ratio of horizontal component of Earth's magnetic field in this place and the other place. అంటే place A and place B, two places మధ్య H1, H2 are the horizontal component of Earth's magnetic field. సో ద టైం పీరియడ్ ఈ ఫార్ములా నుంచి మీరు చూడండి, స్క్వేర్ చేస్తే T² అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ స్క్వేర్ చేస్తే H is in the denominator. స్క్వేర్ రూట్లో ఉంది కాబట్టి T² is proportional to only 1 by H. Therefore స్క్వేర్ ఆఫ్ ద టైం పీరియడ్స్ తీసుకోవాలి మీరు. ఇక్కడ టైం పీరియడ్ దానికి స్క్వేర్, అలాగే ఇంకో ప్లేస్ Bలో టైం పీరియడ్ దానికి స్క్వేర్. రెండింటిని తీసుకుంటే T² by T1² ఈజ్ ఈక్వల్ టు H1 by H2. ఎందుకంటే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంది. సో ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఎక్కువ ఉన్న ప్లేస్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తక్కువ ఉంటుంది, అంటే హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. టైం పీరియడ్ ఎక్కువ ఉన్న ప్లేస్లో H. So based on the relation H1 by H2 is equal to T2² by T1² or T2 by T1 whole square. This is the relationship or expression for comparison of horizontal component of Earth's magnetic field. Next application, magnetic moment of an unknown magnet. So you don't have a magnet, you have an experimental magnet, you want to calculate, you don't know the magnetic moment of that magnet.
బార్ మ్యాగ్నెట్, సో లెంత్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, పోల్ స్ట్రెంత్ దర్ ఇస్ నో వే టు నో, సో యూ హ్యావ్ టు డూ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు నో దట్. సో యూ కెన్ బ్రింగ్ దట్ మ్యాగ్నెట్ క్లోజ్ టు దిస్ వైబ్రేషన్ మ్యాగ్నెటోమీటర్. దగ్గరికి తీసుకురాగానే మ్యాగ్నెట్ వైబ్రేట్ అవుతుంది. ఇందులో టైం పీరియడ్ మీరు మెజర్ చేయొచ్చు. ఒక స్టాప్ క్లాక్ పెట్టుకొని హౌ మెనీ ఆసిలేషన్స్ పర్ సెకండ్ అని మెజర్ చేయొచ్చు. ఎలా? ఒక 1 minute ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ని చూస్తారు. లెట్ us say there are 20 oscillations per minute. So number of oscillations per second you can convert 20/60 అంటే 1/3 oscillations per second. సో టైం పీరియడ్ ఈస్ 3 seconds. ఒక ఆసిలేషన్కి 3 seconds టైం పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఫ్రమ్ ద టైం పీరియడ్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ క్యాపిటల్ M, దట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఆఫ్ ద అన్నోన్ మ్యాగ్నెట్ యూసింగ్ ద సేమ్ ఫార్ములా. ఒకే ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, 2π × I/mh. I ఎలా తెలుస్తుంది? I బార్ మ్యాగ్నెట్కి ఫార్ములా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ I? మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాకి ఫార్ములా ఏంటి బార్ మ్యాగ్నెట్కి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మాస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇంటూ L². ఆఫ్ కోర్స్ సిగ్నిఫికెంట్ విడ్త్ ఉంటే W² ఆర్ B² వాట్ ఎవర్ ఇస్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఉంటే L × B వస్తుంది కదా. సో L² + B² వస్తుంది ఫార్ములాలో. సో దిస్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా జనరలీ ఫర్ గివెన్ షేప్ యూ హవ్ టు క్యాల్కులేట్ కదా. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద లెంత్, వాట్ ఈస్ ద బ్రెత్ అని మీకు తెలుసు, మెజర్ చేయొచ్చు. బార్ మ్యాగ్నెట్ని మీరు తీసి మీ దగ్గర ఉంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ బార్ మ్యాగ్నెట్ సమ్ లెంత్ ఉంటుంది, సమ్ బ్రెత్ ఉంటుంది. లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్, రెక్టాంగులర్ బార్ మ్యాగ్నెట్ కదా, L × B. సో మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈస్ నథింగ్ బట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు M × L² + B²/12. ఈ ఫార్ములా మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో చూసే ఉంటారు. డిఫరెంట్ షేప్స్కి డిఫరెంట్ ఫార్ములా ఉంటుంది కదా, అలాంగ్ ద డిఫరెంట్ యాక్సిస్ ఆల్సో. సో ఫర్ ఎ బార్ మ్యాగ్నెట్ అలాంగ్ ద హారిజాంటల్ యాక్సిస్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సో ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని I వాల్యూ మీకు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటారు ఈజీగా. లెంత్ బ్రెత్ తెలిస్తే చాలు, స్కేల్ పెట్టి లెంత్ అండ్ బ్రెత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ తీసేస్తారు, అక్కడి నుంచి I వచ్చేస్తుంది. M ఈస్ అన్నోన్, H అట్ ఎ గివెన్ ప్లేస్ ఈస్ నోన్ టు యూ. ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో H ఎంత ఉందో మెజర్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జస్ట్ స్క్వేర్ చేసేసి టు టేక్ ద రీఅరేంజ్ ద టర్మ్స్, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఆఫ్ ద అన్నోన్ బార్ మ్యాగ్నెట్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ వైబ్రేషన్ మ్యాగ్నెటోమీటర్. ఆ తర్వాత థర్డ్ అప్లికేషన్ ఈస్ కంపారిజన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఆఫ్ 2 magnets ఆఫ్ సేమ్ సైజ్ అండ్ మాస్. సో సేమ్ సైజ్ అండ్ మాస్ ఉన్న 2 magnets తీసుకొని మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్స్ ప్రీవియస్గా ఎలా చేసామో అలాగే కంపేర్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మ్యాగ్నెట్ని తీసుకొస్తారు, దానికి టైం పీరియడ్ మెజర్ చేస్తారు. సెకండ్ మ్యాగ్నెట్ని తీసుకొస్తారు, దానికి టైం పీరియడ్ మెజర్ చేస్తారు. ఈ రెండింటికి వేరే వేరే మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్స్ ఉంటుందని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం మనం. అంటే సేమ్ సైజు సేమ్ మాస్ కదా సార్, మరి మొమెంట్స్ సేమ్ ఉంటుంది అంటే ఉండదు, జనరల్గా ఉండదు. మ్యాగ్నటైజేషన్ ప్రాసెస్ వేరే, దాని ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ వేరే. మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఆర్ పోల్ స్ట్రెంత్ అనేది అది మ్యాగ్నటైజేషన్ ఎలా జరిగింది ఆ మెటీరియల్లో, అది ఎలాంటి మెటీరియల్. సో రెండు మ్యాగ్నెట్స్కి సేమ్ సైజు మాస్ ఉండడం వల్లనే మనకు సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఉంటుందని కన్క్లూడ్ చేయలేము మనం. రెండు ఐరన్ కాకపోవచ్చు, ఒకటి ఐరన్ కావచ్చు, ఒకటి నిక్కల్ కావచ్చు, ఇంకోటి వేరే మెటీరియల్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ మెటీరియల్. సో రేషియో ఆఫ్ M1 అండ్ M2 మీరు తీసుకొని టైం పీరియడ్ రేషియోస్ తెలిస్తే M1 అండ్ M2 రేషియో మీకు వచ్చేస్తుంది అంతే. టైం పీరియడ్ రేషియో మీరు మెజర్ చేయాలి. అన్నోన్ మ్యాగ్నెట్స్ ఫస్ట్ ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకొస్తారు, దానివల్ల ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి మన ఎక్స్పెరిమెంటల్ మ్యాగ్నెట్ని తీసుకురావడం వల్ల ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఉన్న మ్యాగ్నెట్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. టైం పీరియడ్ ఎంత అని మెజర్ చేసుకుంటారు. తర్వాత సెకండ్ మ్యాగ్నెట్ని తీసుకొస్తారు, దానివల్ల టైం పీరియడ్ ఎంత అని మెజర్ చేసుకుంటారు. రేషియో ఆఫ్ దీస్ 2 టైం పీరియడ్ స్క్వయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ స్క్వేర్. అదే ఫార్ములా, సేమ్ ఫార్ములాలోనే మీకు వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. సో సింగిల్ ఫార్ములా. అండ్ లాస్ట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్స్ బై సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ మెథడ్. 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. సమ్ మెథడ్ అని ఒకటి ఉంది, డిఫరెన్స్ మెథడ్ అని ఒకటి ఉంది. రెండిటికి చాలా సింపుల్ డిఫరెన్స్ యాక్చువల్గా. అదేంటంటే సమ్ పొజిషన్ అంటారు, ఫస్ట్ పొజిషన్. అది ఏంటంటే మనకు 2 మ్యాగ్నెట్స్ని కంపేర్ చేయాలి కదా, రెండిటికి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్స్ ఉంటాయి. ఒక మ్యాగ్నెట్ పైన ఇంకో మ్యాగ్నెట్ని ప్లేస్ చేయాలి. సో
ద సెకండ్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిలో ద ఫస్ట్ మ్యాగ్నెట్. ఫస్ట్ మ్యాగ్నెట్కి సెకండ్ మ్యాగ్నెట్కి చూస్తే సైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది, డయాగ్రామ్ బట్టి తెలుస్తుంది సైజ్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో సేమ్ సైజు సేమ్ మాస్ కాకపోవచ్చు, స్టిల్ వీ క్యాన్ మెషర్ అండ్ కంపేర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్ బికాస్ వీ క్యాన్ పొజిషన్ ద 2 magnets లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్ వైల్ డూయింగ్ ద మెషర్మెంట్. మెషర్మెంట్ అంటే ఏం మెషర్మెంట్? మళ్ళీ టైం పీరియడ్ మెషర్మెంట్. ఇందాక చెప్పినట్టే 2 మ్యాగ్నెట్ని కలిపి తీసుకురావాలి ఇప్పుడు అంతే. ఇంతకుముందు 2 మ్యాగ్నెట్స్ని ఇక్కడ కంపేర్ చేసేటప్పుడు విడివిడిగా తీసుకొచ్చాం కదా, ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దెమ్ టుగెదర్. ఇలా రెండింటిని కట్టేయచ్చు. వీ కెన్ టై ద 2 magnets అండ్ బ్రింగ్ దెమ్. ఇప్పుడు 2 magnetsకి డిఫరెంట్ పోల్ స్ట్రెంత్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి, ఎందుకంటే లెంత్ కూడా వేరే వేరే ఉంది. పోల్ స్ట్రెంతే కాదు, లెంత్ కూడా వేరే ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా క్యాపిటల్ M ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ దీస్ 2 magnets. Let M1, capital M1 be the pole strength of the first magnet, M2 be the magnetic moment of the second magnet. So net magnetic moment is the vector sum of the 2 magnetic moments M1 and M2. So net moment of inertia is the sum of the 2 moment of inertias I1 and I2. So same formula, that is T is 2 pi square root of I by mh ఫార్ములాలో మనం ఇప్పుడు నెట్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సమ్ ఆఫ్ ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, సమ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు సమ్ ఆఫ్ ద టోటల్ టైం పీరియడ్ వచ్చేస్తుంది. అంటే పేర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్, కలిసి ఉన్న పేర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్కి ఎంత టైం పీరియడ్ ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి స్క్వైర్ చేసేస్తే M1 ప్లస్ M2 వచ్చేస్తుంది. దెన్ బేస్డ్ ఆన్ ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాస్ అండ్ సైజ్ వీ క్యాన్ క్యాలిక్యులేట్. ఎందుకంటే 2L మనకు తెలుసు కాబట్టి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద 2 magnets వీ క్యాన్ కంపేర్. ఇదే డిఫరెన్స్ పొజిషన్ సెకండ్ మెథడ్ ఉంది. అదేంటంటే ఇక్కడ చూడండి, పైన మ్యాగ్నెట్ నార్త్ సౌత్లో ఉంది, నార్త్ సౌత్ పోల్ మ్యాచ్ అయింది, కింద సౌత్ నార్త్ అని పెట్టాం. అంటే నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ కెప్ట్ ఓవర్ ద సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మ్యాగ్నెట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సమ్ పొజిషన్, డిఫరెన్స్ పొజిషన్. సమ్ పొజిషన్తో కంపేర్ చేయండి, సౌత్ ఓవర్ సౌత్, నార్త్ ఓవర్ నార్త్. ఇప్పుడు పైన ఉన్న మ్యాగ్నెట్ని ఇలా తిప్పేస్తే, ఒక 180 degree తిప్పేస్తే ఈ పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెన్స్ పొజిషన్. సేమ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మొమెంట్స్ ఆపోజిట్ పోల్స్ మ్యాచ్ అవుతున్నారు కాబట్టి డిఫరెన్స్ మొమెంట్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో ద డిఫరెన్స్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ MD, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇండివిజువల్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్స్ M1 మైనస్ M2. ఇక్కడ M1 హైయర్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ అని అనుకుంటున్నాం, లేకపోతే M2 మైనస్ M1 చేయాలి. కానీ డయాగ్రామ్ పడితే మనకి డయాగ్రామ్ చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది, కింద పెద్ద మ్యాగ్నెట్ ఉంది, దానికి పోల్ స్ట్రెంత్ కూడా పెద్దగా ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది. పోల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ కూడా లెంత్ కూడా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఆల్సో ఈస్ మోర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకొని M1 మైనస్ M2 వేసుకున్నాం. సేమ్ ఫార్ములాలో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాలో ఏ చేంజ్ ఉండదు, I1 ప్లస్ I2నే వస్తుంది. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ అగైన్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ డిఫరెన్స్ పొజిషన్ ఆల్సో. దిస్ వే యూ కెన్ get to compare the magnetic moments of 2 unknown magnetic moments of 2 magnets. అండ్ ఫైనల్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటి, కంపారిజన్ ఆఫ్ 2 magnetic fields. ఇది ఎలా చేయాలనేది ఐ విల్ డిస్కస్ టుమారో. వీ డోంట్ హావ్ టు రష్ టుడే. ఐ విల్ స్టాప్ హియర్, విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ హియర్ టుమారో. ఓకే, బికాజ్ ఇది కొంచెం డిస్కస్ చేయాలి. సో ఐ థింక్ ఐ విల్ స్టాప్ హియర్.